सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै मोकौ कर संतन की धूरे। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी अते नवाजी साध संगत जी, गुरफतेह की सांझ पाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्ण महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत जी महाराज राड़ा साहिब वाले, जिन्हां दे पवित्र जीवन की विचार आप जी पिछले काफ़ी लंबे समय तो सरवण करते आ रहे हो। यूपी के इलाके के अंदर गुरुद्वारा साध संगत अलीपुर चौपाला गजरौला जो कि मुरादाबाद जिले के अंदर है, उत्थे महापुरुषों वालों संगतां की बेनती नूं प्रवान करके 11 मार्च 1973 नूं अस्थान की नींह रखी गई। इलाके दे सज्जणा की कमेटी बनी, उन्होंने वो सारी जिहड़ी सेवा है अपनी जिम्मे लई। तां हुण महापुरुषों के पास इस इलाके दे विचों हापड़ जदों महाराज जी रहिंदे तां उत्थे फिर संगत आके बेनतियां रूहानी बख्शीशां प्राप्त करदियां। संत जी महाराज जिन्हां दे पास दराले नगर तो सिर्फ 1 मील ते जो मुटाड़ नाम का पिंड है, इत्थों का एक वकील जिसका नाम धीर सिंह चौहान सी, ये भी महाराजियां का श्रद्धालु बन गया। महापुरुषों के चरणों में पुज्या, अर्ज करी दाता जी घर में 8 लड़कियां हैं, लड़के का मुख देखण लई तरसदा हाँ। हजूर ने इस दे हंझू तक्के, धीरज बख्शिया ते कहा, प्रेमिया चिंता ना कर, गुरु भली करेगा। गुरु नानक का भंडारा बहुत वड्डा है। अपने हथी महाराजियां ने फल का प्रसाद दे के कहा, जा अपने परिवार नूं छका देवीं। दोवें जी सवेरे इशनान करके सुच्चे मुख मूल मंत्र दियां 6 माला हर रोज़ करके अरदास करया करो, गुरु नानक भली करेगा। अरदास के संबंध दे विच महाराजियां ने उस वेले बचन कीते कि परमात्मा दे उत्ते इन्ना यकीन होना चाहिए, वो भगत वशल है। सिख का भरोसा तो उहदे उत्ते दृढ़ होना ही चाहिए है, क्योंकि बेनतियां दी रास, अरजोइयां दी पूंजी, अरदासां दा धन ही गुनाहगार गरीबां दी दौलत हुंदी है, जिस तों ओह रहमत लैंदे हैं। दुआ दा कासा हथ विच फड़ के दाते दे दरों दया दी खैर मंगी दी है। ये दुआवां अरदासां जोदड़ियां दे हंझूआं नाल और दाते दी दया दे नाल खाली झोली भर जाती है। पछतावे समय अखां दे विच आया होया पानी सही रूप दे विच पिघलिया होया दिल हुंदा है। ज्यों ज्यों वहिंदा है त्यों त्यों पापां दी मैल धोती जाती है। अखीर जीवन निखर आउंदा है ते आसां दीआं धरतियां नूं मुरादां दे फल लग जांदे हैं। भाई विधि चंद वर्गे जो चोरियां करते सन, जदों गुरु की कृपा हुई तो उन्होंने विधि चंद शीना ते गुरु का सीना बना दिता। होर किन्ने गुरसिखां दी इतिहास दे विच आपां नूं सोझी मिलदी है
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਔਗਣ ਕਰਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਜਾਤ, ਗੁਣ ਤੋ ਨਾ ਮੂਲ ਹਿਤ ਚਿਤ ਸਿਉ ਬਸਾਰੇ ਹੈ। बिघ्न भरे हैं बहु बाधा में परे हैं, माया मोहनी के संग साध गत मित हारे हैं। कहत रस रंग काहू काम के ना काज के हैं, शरण तिहारी पान पल्लव पसारे हैं। कारण करण नाथ नाथ है तिहारे हाथ, तारो तो तिहारे हैं ना तारो तो तिहारे हैं। तार देओगे तद भी तुहाडे हाँ, ना तारोगे तद भी तुहाडे हाँ, तुहाडियां दी तुहानू ही लाज है। महापुरुष इस प्रेमी दे ये बचनां नू सुन के मेहरां दे घर विच आए, खुशी दे नाल इहदे वल मेहर दी निगाह करके बचन कीता, कोई नहीं फिकर ना कर, गुरु नानक दी तेरे ते जरूर किरपा होएगी। महापुरखां दे बचनां नाल अगले साल इस दे घर लड़के दा जन्म होया। फिर तां इस दी होर भी शरधा बण आई। इसे तरह ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜੋ ਦੁਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸਤੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, पर यह घाटा अजे ताईं पूरा नहीं होया। महापुरुषों ने पावन हत्थां दे नाल एक फल बख्श के थापड़ा दिता। इस दे घर भी एक पुत्र का जन्म होया। बाणी कहती है, जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग ना बिरथा जावै। मुजफ्फरनगर का सरदार गुरदेव सिंह परिवार समेत किला रायपुर वाले संत देवीपुरी जी के पास जाया करदा सी। बाद विच उन्हां तो वरसाए संत बिशनपुरी जंडाली वालियां दी काफ़ी सेवा ते संगत कीती। इस तरह ये चंगी अवस्था वाले गुरमुख भगत बने। परिवार दे मन ते भी इन्हां दी संगत दे चंगे संस्कारां दा असर पिया, जिस करके शुरू तो ही मास शराब दे त्यागी वैष्णव ख्यालां दे पूर्ण आस्तिक बने। संत जी महाराज संत किशन सिंह जी की भी इन्हां ने संगत की। सरदार गुरदेव सिंह दे वड्डे सपुत्र सरदार भजन सिंह की जिंदगी दे विच छोटे संत जी महाराज तिन्हां दी संगत ने बहुत तब्दीली लै आंदी। छोटे संत जी राड़े साहब के लंगरां वास्ते मिठा लैण जाते सन, तां इन्हां दे कोल ही ठहरदे सन। मेरठ निवासी सरदार उजागर सिंह तो वड्डे संत जी महाराज का जस सुन के सरदार हरभजन सिंह मेरठ दीवान सुन गया। जदों इस नौजवान ने पहली बार संत जी की पावन रसना तो सिद्धियां धारना दे विच अमृतमई कीर्तन सुनिया, तदों तो ही जिंदगी पलट गई। दूसरे दिन उसे नाल कार विच बैठ के संत जी महाराज के पास हापड़ पुजा। रस्ते विच सरदार उजागर सिंह नूं सरदार भजन सिंह ने कहा कि जिवें तुसीं अपने घरी महापुरुषों के चरण पुआउंदे हो, कि मेरे ते भी इस तरह किरपा हो सकती है। उसने कहा, क्यों नहीं, शरधा की लोड़ है, फिर किसी वस्तु का घाटा नहीं, चलो आपां बेनती करते हाँ, अगे जिवें महापुरुषों नूं भाया उवें हो जाएगा। कुर्सी के समय संत महाराज जी का इन्होंने दर्शन किया। महापुरुषों के रूहानी मुख तो
ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਆਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮਦਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮੇਰਠ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੱਡਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੁਝ ਠੇਸ ਲੱਗੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਧੀਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੰਮ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿਕ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੁਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪੁਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਤਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਵੇਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਥਨੀय ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ 1967 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1968 ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ 1959 ਈਸਵੀ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛਕਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੈਣੀਤਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੁਆਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਤ ਜੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭੀਮਤਾਲ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬੀਆ ਕਰਮਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰੌਣੀ ਵਾਲਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੈਣੀਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖੂਬੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਲੀ ਔਲੀਏ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਪਲ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਬਾਲਮੀਕ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਇਹ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੂੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਉਤਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਟਾ ਜੂਟ ਸਿਰ ਗੰਗ ਬਿਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਕਾਰੀ ਅਲਕੇ ਤੇ ਨਾਗਨ ਕੋ ਛੋਨਾ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਕੇਸ ਉਨੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਈਆ ਮੋਰੀ ਕਬ ਵਾਢੇਗੀ ਚੋਟੀ, ਕਿਤੀ ਵਾਰ ਮੁਹਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਵਹ ਅਜਹੂ ਹੈ ਛੋਟੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣੇ ਕਾਇਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਜਮਦਗਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ। ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਬ ਉਲ ਜ਼ਹਿਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਹਜਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਈਸਾ ਜੀ ਆਪ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਅਸਤੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮੁਆਫ, ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕੰਗ ਕਛ ਕੰਗਾ ਬਿਦਾਂ, ਬਿਲਾਂ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪੇਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨੱਕ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਵਰ ਢਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਾਹਾਂ ਮੋਢੜਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ। ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਰਵਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਗੁਰ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰ ਹੈ ਹਮ ਬਾਲ। ਕੇਸ ਸੰਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰੋ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ, ਅਥਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰੋਂ ਬਾਲ। ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਬੀਜਣਾ, ਸੰਤ ਚੌਰ ਢਲਾਵੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੇ ਤਿਸ ਜੇ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਬਿਖ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ 1 ਘੰਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚੋਲਾ, ਤੇੜ ਚਿੱਟੀ ਤਹਿਮਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਠ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇਖ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੋਲੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਲੀਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਦਲੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਲਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੱਲੇ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਝਮਕੀ। ਨੈਣਾ ਝਾਤ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਨੈਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੈਣ। ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਣ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਣ। ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇ ਹੋਵਣ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨੈਣ। ਨੈਣ ਸਬਰ ਤਦ ਕਰਦੇ ਦਿਲਵਰ, ਜੇ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਅਖੀਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਦਲੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਦਾੜ ਦੇਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡੰਡਵਤ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਹਿਬਰ ਘੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਠੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਲਤੀਫ ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਨਾ ਵੇਖ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਤੱਕ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਬਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸੋਧ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਾ ਥਾ ਹਾਲ ਜਬ ਹਮੇ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ, ना था हाल की जब हमें आप दी खबर। रहे औरों के देखते ऐबो हुनर, पड़ी आपने जान पे जब के निगाह। फिर कोई दूसरा बुरा ना रहा। संत इस विचार करके गुनाहियां नाल कदे गुस्से नहीं हुंदे।
ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੋਇਆ ਤੜਕਸਾਰ ਸੀ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਲੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾਪਨ ਹੈ। ਸਰ ਕੇ ਕਟ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕਾਤਲ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਖਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਂ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਸਫਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਹਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕਦਮ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ। 1959 ਦੀ ਅਗਸਤ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੈਣੀਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਬਾਬੂ ਰਲਾ ਸਿੰਘ ਗੜਵਈ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹੀੜ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਭੀਮਤਾਲ ਗਏ। 25 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਬੰਦਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਖੰਭਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲ ਨੂੰ ਵਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ, ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮੋਟਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਲ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੋਗਾ ਗਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਫੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਸਕਦਾ। ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਫਲਿਆ ਫੁਲਿਆ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹੀ ਬਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਭਾਗ ਵਸ ਮਨੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਹੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਿਖ ਸੁੱਕ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਦਕਹੀਣ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਸਿਦਕਹੀਣ ਕੋਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਤੋਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣਾ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾਇਆ, ਹੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਦੇਵੋ ਕੁਛ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਨੇ ਸਾਈਂ, ਕਰ ਇਨਕਾਰ ਰੱਖ ਦੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੈ ਸੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ 2-4 ਨੇਕ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ। ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦੁਪੱਟੇ ਸੁੱਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗਾ ਲਈਏ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ। ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗ ਦੇ। ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਤੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਸਿਰ ਦਾ ਚੀਰ ਉਤਾਰ ਖਲੋਵਾਂ, ਥੀਵਾਂ ਨੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ, ਹਾਸੀ ਕਰਨ ਗਵਾਰਾਂ। ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਇਸ ਭੈ ਨੇ ਭੋਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੰਦਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਲਾਰੀ ਅੱਗੋਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਭੈਣੇ ਬਸ ਮੇਰੇ, ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਰੰਗਾਂ, ਜੇ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਲਲਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਮੱਟੀ 'ਚ ਮਨ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸੇਠ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਲੰਮੇ ਕੱਦ, ਸਿੱਧੇ ਦਾੜੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੇਸ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਲਾਲ, ਚਮਕ ਦਮਕ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਲੋ ਮਲੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਖੁਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਤਤ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਦਾੜੇ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਸਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਾਪੜ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 1968 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਲਏ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਪੜ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1969 ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1971 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 70 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, 71 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਲਾਲਤੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਹੌਲਦਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਾਧਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਪਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਪੜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਠ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਗੰਮੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1969 ਈਸਵੀ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਦਾ ਜਸ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੋ ਰਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅੱਧੀ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਇੰਜ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਆਏ ਜੋ ਨਗਰ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਉਛਲਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂਘ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਹਬਲ ਹੋਇਆ ਜਗਿਆਸੂ ਜਦ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਚ ਨੱਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਠੱਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਪਏ ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਕੱਚ ਸਨ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਲਾਲ ਸਨ। ਚਮਕਾਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਸਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਆਚਾਰੀਆ, ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਪੜਾਓ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਣਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛਿੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਖੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸਨਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।